Hello, welcome to class 19. In this class, we are going to see active and passive voice. That is, in grammar section, we are going to see active and passive voice. What is active and what is passive voice? இப்போ தமிழில் வந்து செய்வினை செயப்பாட்டு வினை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் இங்கிலீஷில் active voice and passive voice அப்படின்னு சொல்கிறோம். Now we have given some examples on the board. Let us read them. The cat drank the milk. பூனை பாலை குடித்தது. அது வந்து ஒரு simple statement. It's just a statement. And that is in active voice. அதாவது செய்வினையில் அது இருக்கு. பூனை பாலை குடித்தது அப்படின்றது வெறும் செய்வினை. அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அப்படி இருக்கு. Now when we change this into passive voice, அதாவது செயப்பாட்டு வினைக்கு மாற்றும் போது how we have to do, it will be like this. The sentence will be like this. The milk was drunk by the cat. இப்போ என்ன சொல்கிறோம்? பூனை பாலை குடித்தது. அப்போ பூனை வந்து subject, the person who is doing the action. குடித்ததுன்றது verb, and எதை குடித்தது? பால். பாலை வந்து object. இது மூணு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வருது. ஆனால் செயற்பாட்டு வினையில், அதாவது passive voiceல என்ன வரும்? The milk object takes the place of subject. அதாவது செயல்படு பொருள் வந்து சப்ஜெக்டோட இடத்தை எடுத்துக்கிடுது. And this thing verb, so here the verb is in simple past tense. So when you change it into passive voice, you have to use past participle. இப்போ நாங்கள் verb சொல்லி கொடுக்கும்போது நீங்கள் இது மூணையும் நல்லா படிச்சுக்கணும் நான் திருப்பி சொல்லியிருந்தேன். That is present tense, past tense and participle verb. அது வந்து participle verb நல்லா தெரிஞ்சாதான் we can do this grammar part. That is, we have to use past participle verb. So drunk is the participle verb, and we have to add was to show the past tense. That is, the action is over. Past tense la irukku சொல்றதுக்காக we are adding was drunk by the cat. பூனையால் பால் குடிக்கப்பட்டது. அதுதான் செயற்பாட்டு வினை. தமிழில் சொல்லும்போது பூனையால் பால் குடிக்கப்பட்டது. அந்த ஆளுக்கு தான் நம்ம வந்து பை ஆட் பண்ணுறோம். இங்கிலீஷில் ப்ரிப்போசிஷன் படிக்கும்போது நம்ம இதையும் படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ த கேட் drank the milk. That is in active voice, and there is subject, verb and object. Cat is the subject, drank is the verb, and the milk is the object. அது வந்து active voiceல இருக்கு. That is செய்வினையில் இருக்கு. When you change it into passive voice, how it is? The milk was drunk by the cat. அதாவது subject வந்து கடைசியில் வருது. பூனையால் குடிக்கப்பட்டது. அண்ட் மில்க் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் பிளேஸை எடுத்துக்கிடுது. ஸோ த மில்க் வாஸ் ட்ராங்க் பை த கேட், அண்ட் வி ஆர் யூஸிங் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் verb. ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி தரோ வித் திஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் verb ஆர் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் verb, then you can do it very easily. So let us take this next sentence. The teacher teaches grammar. அதாவது ஆசிரியர் இலக்கணத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார். அதுதான் இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கு. ஸோ வென் யூ சேஞ்ச் இட் இன்டு பாசிவ் வாய்ஸ், ஹவு வில் இட் பி? கிராமர் இஸ் டாட் பை த டீச்சர். ஏன்னா டீச்சர்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால நம்ம வந்து இஸ் டாட்ன்னு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ grammar again, grammar is the object, but object takes the place of subject, and the subject goes to the place of object, and we have to add by. ஆசிரியரால் அப்படின்னு வர்றதுக்காக we are using by. So grammar is taught by the teacher. இலக்கணம் ஆசிரியரால் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. Now let us take the third sentence. The children are playing cricket. Here what is it? It is present continuous. The action is going on. அதாவது பிள்ளைகள் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள். The children are playing cricket. So present continuous. So when you change the continuous sentence into passive voice, how it will be? Cricket is being played by the children. And இப்போ cricket வந்து singularனால we are having is here, and we are having being
because to show the continuity of the action we are having being here. Being played, participle verb, played by the children. Cricket is being played by the children. This is how we change active from active to passive. Especially when you are talking about the continuity of the action, you have to add being. அவர்களால் விளையாடப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், எங்கே பாசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்ப்போம். இப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னால் என்ன, பாசிவ் வாய்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். தட் இஸ், இப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சொன்னோம்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் which can be understood very easily. அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஒரு verb இருக்கும், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட். இதை வச்சு ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸாக வர்றது தான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். அண்ட் இட் கேன் பி இட் கேன் ஷோ சம் ஆக்ஷன் ஆஃப் த நவுன் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது தான் இட் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். இப்போ பாசிவ் வாய்ஸ்னால் என்ன? பாசிவ் வாய்ஸ் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் இன் ரிப்போர்ட்டிங். அதாவது இவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள், இந்த திட்டம் அவர்களால் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லும்போது we use passive voice. And to avoid the person, the name of the doer of the action, அது அவாய்ட்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது சில இடத்துல வந்து யார் சொன்னாங்கன்றதை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரி இடத்துல we use passive voice. அதாவது passive voice வந்து நான் எக்ஸாம்பிளில் காமிச்ச மாதிரி subject takes the place of object and object takes the place of subject, but the tense remains the same. We need not change the tense at all. Okay, and we have to add by, and we have to have present participle or future participle verb. அவ்வளோதான். ஆனால் சில இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து சப்ஜெக்டே தேவைப்படாது. அந்த சப்ஜெக்டை அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல எல்லாம் we can use passive voice. Now I'll give you some examples to show how it is being done. Now look at this sentence. I arranged the meeting to get the feedback from the employees. If I is the subject, arrange is the verb, the meeting is the object, to get the feedback from the employees, that is complement. And it is a simple sentence and it is also in active voice. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ், நல்ல மீனிங் தெரியுது. நான் வந்து இந்த மீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்ணது எதுக்காக, எம்ப்ளாயீஸ் தட் இஸ் வேலை செய்கிறவங்ககிட்டருந்து என்ன ஃபீட்பேக் வருது, அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் செய்யப்பட்டது, அதுதான் அர்த்தம். when we change this sentence into passive voice, it will be like this: the meeting was arranged to get the feedback from the employees. அதாவது எம்ப்ளாயீஸ்லேருந்து என்ன ஃபீட்பேக் வரணும், அதுக்காக இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ வந்து வாட் we are doing, the meeting becomes the subject and was arranged past participle verb to get the feedback from the employees is the complement. Here we don't have object at all. Why? Because that by me is left out. ஏன்னா பை மீன் சொல்லலைன்னா கூட நமக்கு வந்து அந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணது அந்த மெயின் மீனிங் உள்ள சென்டென்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பை மீ ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம ஐ பேசும்போது நம்ம வந்து ஈகோயிஸ்டிக்காக தெரியும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். எந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ஐ அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து பாசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். wherever you want to avoid I, okay, because I sounds very egoistic, you can use passive voice instead of active voice. So I'll give you another example. Please read that also and you will be able to understand it better. Let us see the next example. This sentence, please follow this sentence. I appreciate your immediate action in this matter. This is in active voice. I is the subject, appreciate is the verb, and immediate action is the object, and in this matter is complement. It is a simple sentence. அதாவது உங்களுடைய செயல்களை நான் உடனடியாக நீங்கள் செய்யும் செயல்களை நான் பாராட்டுகிறேன், அதுதான் மீனிங். இப்போ பாசிவ் வாய்ஸை மாற்றும் போது how it will be, your immediate action in this matter is appreciated. அதாவது அந்த பை மீ வந்து இங்கே ஆட் பண்ணவே வேண்டாம். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட்.
ஏன்னா எப்போவுமே ரொம்ப நம்ம ஐன்னு பேசும்போது மீ யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி நம்மளே நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி காட்டும். ஸோ டு அவாய்ட் ஆல் திஸ் we can use passive voice. Especially in business correspondence, it's very, very important to use passive voice. And even report writing, whatever the report may be, whether it is scientific or technical, you can use passive voice when you are writing your reports. It's very important. See, your immediate action becomes the subject here. In this matter becomes complement as it is in active voice, and is appreciated is the verb, because highly I appreciate is in simple present tense, so we are having present participle verb in the passive voice. This is how we change active voice to passive voice. See, இது ஒண்ணுமே பயம் கிடையாது. active voiceல சிம்பிளா வரும் அந்த same combination, that is subject verb object and SVOC. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி. அதே இது வந்து கொஞ்சம் மாறும். இது passive voice-ஆ நீங்கள் மாற்றும்போது, அதாவது செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றும்போது கொஞ்சம் மாறும். என்ன ஆகும், அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸில் போகும், ஆப்ஜெக்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் பிளேஸில் வரும். அதுதான் இங்கே வருது. யுவர் இமீடியட் ஆக்ஷன் in this matter complement remains the same, அது மாறவே மாறாது. is appreciated, that is the verb form. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது அந்த by me, by us or I அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ passive voice வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங்கோ, ஜேர்னலிசம், அப்புறம் ஏதாவது இந்த பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இதிலெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா it will be very effective. Now let us see some more examples. Let us take the first sentence. The stranger will ask many questions. இது வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸில் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் புதியவர் கேட்பார் அப்படின்னு இருக்கு. When you change that into passive voice, many questions will be asked by the stranger. See, இங்கே வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் வந்து வில்லுக்கும் ஒன்று வில், அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வந்து சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரலுக்கு நம்ம வில் ஆர் ஷல் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதில் there is no changes at all. Stranger is singular, many questions is plural, but the verb remains the same. நீங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து passive வாய்ஸ் மாற்றும்போது verb வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபல் வேர்பாக தான் மாற்றணுமே தவிர டென்ஸை மாற்றக்கூடாது. இதை மனசில் வச்சுக்கணும். ஓகே, many questions will be asked by the stranger. Now let us take the second example. Shakespeare has written many plays. Playsனா drama, that is நாடகம். ஷேக்ஸ்பியர் நிறைய நாடகங்களை எழுதி இருக்கிறார், அதுதான் சென்டென்ஸ். அண்ட் இட் இஸ் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ், தட் இஸ் செய்வினையில் இருக்கு. ஸோ வென் வி சேஞ்ச் தட் இன்டு செயற்பாட்டு வினை, தட் இஸ் இன்டு பாசிவ் வாய்ஸ், வி ஹாவ் டு யூஸ் த சேம் verb, that is present perfect. இது வந்து present perfectல இருக்கு. has written, எழுதி இருக்கிறார். ஸோ அந்த சேம் verb form நம்ம கொண்டு வரணும், but it should be in passive form. That is, many plays have been written by Shakespeare. So when you change it into passive voice, you are using the participle verb adding been, B-E-E-N. So இந்த மாதிரி present perfectல past perfectல வரும்போது you have to change like this only. That is, you have to add been and you have to use participle verb. Many plays have been written by Shakespeare. Third sentence, Amarnath was watching a movie. இது வந்து past continuousல இருக்கு. அவர் மூவி பார்த்து கொண்டு இருந்தார். So when you change that, a movie was being watched by Amarnath. So to show the continuity of the action, we are having being here. So a movie was being watched by Amarnath. Next sentence, I am driving a car. அதாவது நான் காரை ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கிறேன். அது வந்து present continuous. See, ஐக்கு வந்து எப்பவுமே am வரும் continuous காட்டுறதுக்காக, present continuous. So when you change that into passive voice, how you have to do it? A car is being driven by me. Car வந்து singular, so we are using the verb is here, and to show the continuity of the action we are using being, and we are using the present participle verb, that is driven, and by me. I இருக்கிறதுனால we are using by me. See, இப்போ நீங்களே பார்ப்பீங்க parts of speech எவ்வளோ தூரம் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. I also is a pronoun and the relative pronoun for I is me.
So we have to use accordingly. So இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது. verb யூஸ் ஆகுது, noun யூஸ் ஆகுது, pronoun யூஸ் ஆகுது, preposition யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், they were eating the food. See, you have to see this one here, that is you have to observe this. They is plural, so we are using were eating the food. அவர்கள் உணவை உண்டு கொண்டு இருந்தார்கள். When you change that into passive voice, the food was being eaten by them. இங்க were past tense நால we have to use was there, and to show the continuity of the action we have to use being, and eaten is the participle verb. And you have to remember one thing here, since they is plural we are using were, whereas food is singular we are using was here. So you have to be very careful when you are using the verb form. See, நீங்கள் verb form யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணோம். சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் பார்த்து அதுக்கு சரியாக verb யூஸ் பண்ணோம். இந்த they ப்ளூரலில் இருக்கிறதுனால we are having were, whereas the food is singular we should use was only, was being eaten by them. This is how we change active voice from active voice to passive voice. இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இன்னும் நம்ம எதெல்லாம் மாற்ற முடியாதுன்றதையும் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். In today's vocabulary section, we are going to see some more opposites. Hygienic, unhygienic. Hygienic means சுகாதாரமான, unhygienic means சுகாதாரம் அற்ற. அதாவது சுகாதாரமாக இருக்குது, சுகாதாரமாக இல்லை, அதுதான் மீனிங். நெக்ஸ்ட் வேர்ட், ஃப்ரீ பவுண்ட். ஃப்ரீனா சுதந்திரமாக இருக்கிறது. ஐம் எ ஃப்ரீ பேர்ட் அப்படின்னா நான் எங்கே வேணாலும் போகலாம், எங்கே வேணாலும் வரலாம், என்னை யாரும் கேட்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஃப்ரீ. பவுண்ட்னா கட்டுப்பட்டு, கட்டுப்பட்டு இருக்கிறது, யாருக்காவது அடங்கி இருக்கிறது, தட் இஸ் கால் பவுண்ட். ஸ்டேஷ்னரி, ஸ்டேஷ்னரினா நின்று கொண்டு இருக்கிறது. see ஸ்டேஷ்னரி NERY ஸ்டேஷ்னரி, அந்த ஸ்டேஷ்னரினா என்ன அர்த்தம்? புக்ஸு, papers, that they are called as stationary items, whereas here this stationary NARY, that is ஏதாவது நின்று கொண்டு இருக்கிறது, மூவ் ஆகாமல் அசையாமல் நின்று கொண்டு இருப்பது ஸ்டேஷ்னரின்னு சொல்லுவோம். மொபைல், மொபைல்னா நடமாடும். ஸ்டேஷ்னரின்ற வேர்டுக்கு ஆப்போசிட் வந்து மொபைல். மொபைல்னா நடமாடும். சரி, நம்ம ரோட்டில் நடக்கும்போதே பார்ப்போம் நடமாடும் நீதி நிலையம், தட் இஸ் மொபைல் கோர்ட். அப்படின்னா அந்த கோர்ட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நிறையா இப்போ வந்திருக்கு. அது மாதிரி போலீஸ், காவல் நிலையமும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், டைட். டைட்னா இறுக்கமான. அதுக்கு ஆப்போசிட் லூஸ். லூஸ்னா தொலைதலை, தட் இஸ் திஸ் ஷர்ட் இஸ் டைட் ஃபார் மீ, திஸ் ஷர்ட் இஸ் லூஸ் ஃபார் மீ. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹாட். ஹாட்னா சூடான. ஐ லைக் ஹாட் காஃபி, சூடான காஃபி தான் எனக்கு பிடிக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட் கோல்ட். ஐ ப்ரிஃபர் கோல்ட் காஃபி இன் சம்மர், தட் இஸ் சம்மரில் வந்து எனக்கு கோல்ட் காஃபி தான் பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், லெஸ். லெஸ்னா குறைவான. ஐ ஹவ் லெஸ் மணி டு கோ டு US அப்படின்னா என்கிட்ட US போகிறதுக்கு குறைவான மணியே, பணமே இருக்கிறது. அதுக்கு ஆப்போசிட் மோர். மோர்னா நிறைவான. ஐ ஹவ் மோர் மணி டு ஸ்பெண்ட், என்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்கிறது ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்புட். இன்புட்னா உள் கொணர்தல். தட் இஸ் in computer term, it's a computer term, input, what are date you are giving to the computer, that is called input. And output, that is what are the results we are getting, that is called output. அது கரெக்டாக தமிழ் வார்த்தை என்னென்னா உள் கொணர்தல், அதாவது உள் அடக்குதல், வெளி அனுப்புதல், வெளியே அனுப்புறது, that is output. Next one, send. Send அனுப்புதல். I am sending a letter to my daughter, that is அனுப்புறது. அதுக்கு ஆப்போசிட் receive. receive-னா பெறுதல். I have received a letter from my daughter. Next word, catch. catch-னா பிடித்தல். அதுக்கு ஆப்போசிட் throw. throw-னா போடுதல். I am catching a ball அப்படின்னா கேட்ச் பண்ணேன், பிடித்தேன். I am throwing the ball, நான் போடுகிறேன். நெக்ஸ்ட் வேர்ட், மூவபிள். மூவபிள்னா அசைகின்ற. immovable. immovableனா அசையாத.
மூவபிள் அசெட்ஸ், இம்மூவபிள் அசெட்ஸ். அசையா சொத்துக்கள், அசையும் சொத்துக்கள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறதான் இங்கிலீஷில் மூவபிள் அண்ட் இம்மூவபிள்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட்னா லாபம், அதுக்கு ஆப்போசிட் லாஸ், LOSS லாஸ், அதுக்கு மீனிங் நஷ்டம். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் கிரெடிட். கிரெடிட்னா சேர்த்தல், கூடுதல், நம்மளுடைய கிரெடிட்டுக்கு வருது. நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னென்னா டெபிட். டெபிட்னா கழித்தல் ஆர் அகற்றுதல், அதுலேருந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து கழிச்சுக்கிறாங்க, தட் இஸ் கால் டெபிட். ஓகே, இன்னும் ஒரு 12 வேர்ட்ஸ் இருக்குது, அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். இன்றைக்கி அறிந்து கொள்ளுங்கள் செக்ஷனில் நம்ம வந்து மளிகை பொருட்கள், தட் இஸ் கிராசரி ஐட்டம்ஸ், அது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம், கடைக்கு போகும்போது மளிகை பொருட்கள்லாம் வாங்கி தான் சமையலுக்கு எது எது யூஸ் ஆகுமோ அதை வாங்குகிறோம். தட் இஸ் when we go to the provision shop, we buy all the necessary items needed for cooking food. They are called the grocery items. Actually in western countries they call the store also as grocery store. Okay, whereas here we call it as provision store. Okay, let us see the items now. Salt. Salt na uppu. Turmeric. Turmeric na manjal. Pepper, மிளகு. Fenugreek, வெந்தயம். Garlic, பூண்டு. Jaggery, வெல்லம். Mustard, கடுகு. Tamarind, புளி. Asafoetida, பெருங்காயம். Clove, கிராம்பு. Cumin seeds, சீரகம். Coriander seeds, கொத்தமல்லி, அது கொத்தமல்லி விதைன்னு சொல்லலாம். சில்லி, தட் இஸ் ரெட் சில்லி, மிளகாய் வற்றல். காடமம், ஏலக்காய். கேம்ஃபர், கேம்ஃபர்னா கற்பூரம், அதாவது பச்சை கற்பூரம் நம்ம இதுக்கு குக்கிங் யூஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கால் கேம்ஃபர். இப்போ லாஸ்ட் 2 or 3 கிளாஸஸில் நாங்கள் வந்து இப்போ இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ண போனால் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையாகுன்றதை சொல்லிட்டு வர்றோம். அதாவது ஒரு கிளாஸில் நாங்கள் வந்து ரெஸ்யூமே எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொன்னோம், இன்னொரு கிளாஸில் குரூப் டிஸ்கஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து எக்ஸ்டெம்போ டாபிக். whenever you go for an interview you will be asked to participate in group discussion as well as to present yourself by talking about something. That is called the extempo topic, that is on the spot topic. You will be given a topic and you will be asked to speak on that. அதாவது நீங்கள் போன அப்புறம் தான் உங்களுக்கு டாப்பிக்கை பற்றி சொல்லுவாங்க, சொல்லிவிட்டு ஒரு 2 minutesல வந்து நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறான்றதை இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம். இப்போ எதுக்கு இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் they will observe whether you have fluency of language. Whether you talk in Tamil or English, you must be able to speak fluently. That is very, very important. That is, you must be able to express yourself as well as communicate very well so that the listeners understand you better. That is the main point in this. Second one, knowledge. That is, you must have a thorough knowledge about what you are talking about. That is about the topic. Okay, whether you are giving valid points, okay, whether you are talking any sensible points and whether you are able to cover the topic in a perfect manner. அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அறிவு இருக்குது, அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசுகிறதுக்கு போதிய அறிவு இருக்கான்றதை அவங்க கவனிப்பாங்க. That is, whenever you talk about a topic, you must know something about it, then only you can talk. Suppose you take a topic like Marina Beach. You know very well it is in South India, especially in Chennai. It is in Chennai, and you know why people go there. People go to Marina Beach to relax and to have fun. And what is this thing? Statistics about the Marina Beach. It is the second largest beach in the world and the first largest beach in Asia. And now where that is, which sea is there? The Bay of Bengal is the sea which we see in Marina Beach. And what is the future plan of Marina Beach? That is, the government is trying to extend the beach up to Kanyakumari, and that's why they are planning for the ECR road also. Okay, we have already gone up to
Pondicherry and they plan to extend it up to Kanyakumari. So இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா நீங்கள் ரெடியாக வச்சு அதை வச்சு பேசணும். சரி, உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரமே 2 மினிட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை 5 மினிட்ஸாகவும் இருக்கலாம். அதில் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கவர் பண்ணுறீங்க, ஸோ எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க, அதை தான் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து நாலேஜ், அதாவது பொது அறிவு வந்து உங்களுக்கு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி டாபிக் கவர் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் நாங்கள் திருப்பி சொல்கிறோம், நீங்கள் புக்ஸு நிறையா படிக்கணும், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும். அப்போ தான் உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். இந்த மாதிரி டாபிக்லாம் கொடுத்தாங்கனாலும் பேசவும் முடியும். ஸோ நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். You must have some knowledge about the topic and you must be able to offer valid points to substantiate the topic. That is very very important. Next one, topic coverage. அந்த டாப்பிக்கை எப்படி கவர் பண்ணுறீங்க, அதில் வந்து என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது, என்ன that is என்ன மைனஸ் இருக்குது, that is what is the positive thing about the topic or what is the negative aspect of the topic, or you have to say what is the advantage or disadvantage. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு இம்பேக்ட் நியூக்ளியர் ட்ரிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது, அதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது, அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேச முடியும். ஸோ யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு கவர் த டாபிக் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், யுவர் பாடி லாங்குவேஜ். இப்போ பாடி லாங்குவேஜ்னா என்ன, நீங்கள் எப்படி நிற்கிறீங்க, உங்களுடைய போஸ்டர், whether you are standing straight or you are leaning on something. Okay, if you are standing straight, that shows that you are quite confident of yourself. It shows your self confidence. So whenever you cover the topic or when you are addressing a gathering, you stand straight and talk to people. That is very very important. And gestures நம்ம கையை வச்சு இப்படி ஆட்டிலாம் பேசுவாங்க. நம்ம நிறைய ஆட்டி பேசணும்னா எல்லாரோட கவனமும் நம்ம கையில் தான் போகுமே தவிர நம்ம என்ன பேசுகிறோன்றதில் இருக்காது. அதனால் ஜெஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு லிமிட்டோடு இருக்கணும், ரொம்ப போகக்கூடாது. அண்ட் தட் ஆல்சோ ஷோஸ் தட் யூ ஆர் நாட் குவைட் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ டோன்ட் மேக் டூ மெனி ஜெஸ்டர்ஸ், but a little amount of gestures are accepted. Then eye contact. Eye contact is very very important. நீங்கள் ஒரு கேதரிங் அட்ரஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஒரு டாபிக் பற்றி பேசினாங்க, இப்போ ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் நீங்கள் பேசுகிறீங்கனாலும் ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஐ கான்டாக்ட் வித் த பீப்புள். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ you need not see one person only, you can just see around the people and look at their eyes. ஓகே, அப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது வந்து நீங்கள் சரியாக சொல்கிறீங்க, அதாவது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு ஆடியன்ஸ்க்கு உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஸோ தட் ஐ கான்டாக்ட் ஆல்சோ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், பொதுவாக ஜென்ஸ் வந்து பேசும்போது they will put the hands in the pocket. So whenever you are covering a topic or addressing a gathering, please don't put your hands in your pocket. அண்ட் லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சாரீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா துப்பட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. ஒருத்தர் முன்னால் நின்று பேசும்போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ட்ரெஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, இல்லை பாக்கெட்டில் கையை விட்டுட்டு பேசுகிறது, இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரி, சம்டைம்ஸ் நமக்கே தெரியாமல் சில ஆப்சின் வேர்ட்ஸ் இருக்கும், இல்லை டபுள் மீனிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம கட்டாயம் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதனால நம்ம முதலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் மோர் ஓவர் கலோக்கியல் லாங்குவேஜ், ஹாய்டா, அதுடா, இதுதான் தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெம்போ டாபிக் கவர் பண்ணும்போது பேசக்கூடாது. நீங்கள் தமிழில் பேசுனீங்கன்னா அது பியோர் தமிழாக இருக்கணும், இல்லை இங்கிலீஷில் பேசுனீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷாக இருக்கணும். இங்கிலீஷில் பேசிட்டு டான்றதோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் கூட சேர்க்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க, அதில் ஒரு டாபிக் மட்டும் நம்ம எடுத்து அதை எப்படி கவர் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இப்போது இன்டர்வியூவில் வந்து எந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் கேட்பாங்கன்றதை பார்ப்போம். வில் ஜஸ்ட் see what are the probable topics commonly asked in the interviews. First one, Marina Beach, your favorite actor or leader, educational system in India, if you were the Prime Minister of this country, what will you do, the unforgettable event in my life, the person who influenced me the most in my life, then electronic gadgets, boon or curse, then world peace, terrorism, our motherland, that is unity in diversity. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேறு டாபிக்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சேம் டாப்பிக்கே எல்லாருக்கும் வராது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் கொடுப்பாங்க.
ஸோ நமக்கு எந்த மாதிரி டாபிக் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் யூ மஸ்ட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தட் இஸ், இப்போ நீங்கள் இந்த டாபிக் பார்த்தோன்னே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் what is very very important, your knowledge. The base for all this is knowledge. If you have enough knowledge of